دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے دردناک خبر جناح اسپتال غیر فعال دل کے آپریشن نہ ہونے کے برابر 2 ماہ کے دوران صرف 5 بائی پاس آپریشن ہوئے نوامہ دل کا صرف 1 بائی پاس ہوا کروڑوں کی لاگت سے 2 ماڈیولر آپریشن تھیٹر بنائے گئے تھے جناح ہاسپٹل میں دل کے مریضوں پر سرجری کے دروازے بند ہو گئے جناح ہاسپٹل کے کارڈیک سرجری یونٹ میں دل کے آپریشن نہ ہونے سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے کارڈیک سرجری یونٹ غیر فعال ہے ہسپتال میں 2 ماہ کے دوران دل کے مریضوں کے صرف 5 بائی پاس آپریشن ہوئے ہیں رواں ماہ کے دوران اب تک دل کا صرف 1 بائی پاس آپریشن کیا جا سکا ہے ہسپتال میں کروڑوں روپے کی لاگت سے 2 ماڈیول آپریشن تھیٹر بنائے گئے تھے تاکہ مریضوں کو دل کے بائی پاس آپریشن کی جدید سہولت میسر ہو سکے تاہم شعبہ کارڈیک سرجری کی جانب سے آپریشن نہ ہونے سے مریض علاج کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں سرجری کے تقریباً یہ 5 سے 6 ماہ یا 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں پیشنٹ کے کہ آپ کے سامنے ہے اپیل ہے سی ایم پنجاب سے محسن نقوی صاحب سے کہ بھی ان کا نوٹس لینا چاہیے سی ایم پنجاب صاحب میری عرض گزارش ہے کہ اسی مریضاں دے لواحقین بڑے ذلیل ہو رہے ہیں کاؤنٹر بدائے جان کوئی سہولتاں دتیاں جان نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے آکسیجنیٹر کی فراہمی کے حوالے سے بھی ہاسپٹل انتظامیہ سے پوچھا جا رہا ہے رپورٹ طلب کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے اور ایک دن میں ہی وہ رپورٹ آئے گی اور پھر اگر ضرورت ہوگی تو اس کی انکوائری بھی کرائی جائے گی کہ کہاں پہ یہ غفلت ہے یا کہاں پہ کیا مریض اگر کا نہیں روک کر رہے یا مریض کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی آکسیجنیٹر یا کوئی اس قسم کی چیز کی کمی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وہاں پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہو جائے تو ہم خود بند کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی رپورٹ ہمیں نہیں ملی کہ کوئی انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہو ہسپتال میں 2 ماہ کے دوران صرف 5 بائی پاس آپریشن ہونے سے متعدد مریض اور ان کے لواحقین پریشانی کا شکار ہیں اربوں کی سبسڈی بدلہ ریلیف نہیں تکلیف یوٹیلیٹی سٹورز غریب صارفین کے لیے سفید ہاتھی بن گئے 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں دھکم پیل اور رش سے خواتین اور مرد پریشان شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیاء ضروریہ کی قلت کے ساتھ بد انتظامی اور بد نظمی بھی عروج پر پہنچ گئی 10 کلو سستے آٹے کے حصول کے لیے مرد اور خواتین کی طویل قطاریں لگی رہیں رش کی وجہ سے خواتین میں دھکم پیل اور جھگڑے بھی دیکھنے میں آئے شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر انتظامی معاملات بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا عوام بھی اتنی ہے نا یہ بھی تو دیکھیں آپ تو پھر بھی ان کو جو ہے نا ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ بھئی یہ جتنا رش ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ترتیب بناتے ہی نہیں ہیں کہ صبح سویرے جتنے توڑے ہیں اتنے ٹوکن نکال دیں باقی عوام تو بچ جائے گا عوام ذلیل خوار شہریوں نے کہا کہ آٹے کے جتنے تھیلے سٹورز پر فراہم کیے جاتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ اتنے ہی صارفین کو ٹوکن جاری کرے گھنٹوں انتظار کے باوجود معلوم نہیں ہوتا آٹا اور چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ ملیں گی یا نہیں تھیلے آپ لوگ گنے اب ہمارا نمبر چانس پہ ہی ہے آ گیا ورنہ پھر چلے جائیں گے کام مشری شاہ تو چھڈ کے آیا آندا مزدوری کر رہا سی آٹا نہ ملیا پھر کل دے کوئی آس میں کر لاواں گے 3 دن ہو گئے میرے گھر آٹا نہیں آیا کدی چول لے آندے کدی سیویاں پکا لیاں شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی سے معاملے کا فوری نوٹس لینے اور مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی 42 موسم میں تبدیلی لیسکو کا شارٹ فال 200 میگا واٹ ہو گیا جبکہ ڈیمانڈ 4500 اور فراہمی 4300 میگا واٹ ہے کمپنی نے شہری علاقوں میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی جبکہ مضافاتی علاقوں میں 5 گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے لیسکو کا شارٹ فال پھر سے 200 میگا واٹ ہو گیا جبکہ ڈیمانڈ 4500 اور فراہمی 4300 میگا واٹ ہے کمپنی نے شہری علاقوں میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی مضافاتی علاقوں میں 5 گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی اثرینو تعمیر کی تیاریاں 2 بلاکس پر مشتمل 3 منزلہ عمارت بنے گی پہلے بلاک میں ایمرجنسی فرسٹ فلور پر ڈیلیوری یونٹ تجویز دوسرے فلور پر سرجیکل یونٹ قائم کیا جائے گا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے دورے کیے تھے اور ہسپتال کے تعمیر و مرمت کے احکامات جاری کیے تھے جس کے بعد آئی ڈیب اتھارٹی نے نگران حکومت کو لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے 4 مختلف پلان پیش کیے ہسپتال کا ریویمپنگ پلان اور ڈیزائن پیش کیا گیا نگران حکومت نے آئی ڈیب اتھارٹی کو ڈیزائن منتخب کر کے PC1 بنانے کا حکم دے دیا آئی ڈیب حکام کے مطابق ہسپتال کے لیے 3 منزلہ عمارت کی تعمیر کا انتخاب کیا گیا ہے نئی عمارت 1,82,000 اسکوائر فٹ رقبے پر بنائی جائے گی
जाएगी। पार्किंग का भी वसी इंतजाम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इमारत 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। पहले ब्लॉक में इमरजेंसी, फर्स्ट फ्लोर पर डिलीवरी यूनिट और सेकंड फ्लोर पर सर्जिकल यूनिट बनाया जाएगा। अस्पताल के पहले ब्लॉक में आखिरी फ्लोर पर प्राइवेट रूम्स तामीर होंगे। दूसरे ब्लॉक में पहले और तीसरे फ्लोर पर वार्ड, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर OPD का ब्लॉक बनाया जाएगा। शहर के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर, लिबर्टी, अल्लाह गोल चक्कर, सगियां और वहदत रोड शामिल। 10 करोड़ रुपए का मंसूबा टीपा 9 माह में ब्रिज मुकम्मल करेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी टीपा को पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने की मंजूरी मिल गई। टीपा लिबर्टी, अल्लाह गोल चक्कर, सगियां, वहदत रोड पर ब्रिज तामीर करेगा। टीपा 9 माह में मंसूबा मुकम्मल करेगा, जिस पर मजमूई लागत 59 करोड़ से जायद आएगी। पंजाब हुकूमत ने ADB के तहत प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ से जायद की रकम जारी कर दी। मंसूबा 16 दिसंबर 2022 PDWP ने मंजूर किया था, जबकि उस पर फंड जारी होना बाकी था। रुपया तनज़्ज़ुली का शिकार, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा 287 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा 293 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये इजाफे से 376 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 92 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 293 रुपये की सतह तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो 323 रुपये पर बरकरार है। बरतानवी पाउंड 2 रुपये इजाफे से 377 रुपये, इमाराती दिरहम 80 पैसे इजाफे से 80.80 रुपये का हो गया है और सऊदी रियाल 70 पैसे इजाफे से 78 रुपये 20 पैसे की सतह पर पहुंच गया है। सैलाब के हवाले से बेहतर इंतजामात करने के लिए हुकूमत 1 हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल करेगी, जबकि 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने और 1 हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सैलाब के हवाले से बेहतर इंतजामात करने के लिए 3 माह के लिए 1 हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल करने का फैसला किया है, जबकि 2 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू 1122 के लिए खरीदने का फैसला हुआ है। महकमा SMGAD ने इस खबर की तस्दीक की है। मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र इमदादी टीमें खतरे से निमटने के लिए तैयार। रावी के अतराफ झोंपड़ियाँ ताहाल कायम, झोंपड़ियाँ खाना बदोशों से खाली ना करवाई जा सकें। शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसमें रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा है। रावी के इतला में झोपड़ियाँ ताहाल कायम हैं। 24 से 29 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की गई है। रेस्क्यू टीमें दरियाए रावी में हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि दरियाए रावी 22,000 क्यूसेक पानी जमा है। खतरे से निपटने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी हुई है। 20,000 तकरीबन जो 20,000 क्यूसेक पानी का फ़्लो है इस वक्त है। सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फ़्लो है। सैलाब के खतरे से निपटने के लिए इमदादी टीम्स की मॉक एक्सरसाइज जारी है। दरियाए रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र कश्ती में गश्त भी की जाती है, जिस पर रेस्क्यू टीमें फौरी मुतहरिक हो जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के हमरा तौकीर अकरम से रिपोर्ट। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स को एक बोर्ड बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के इख्तियारात सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को सौंप दिए गए हैं। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स को एक बोर्ड बनाने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के इख्तियारात सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को सौंप दिए गए हैं। फैसले से तमाम बोर्ड्स की खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तमाम बोर्ड्स के इंतजामी मामूलात को देखेंगे। लाहौर समेत दीगर 8 डिवीजन्स में सब बोर्ड्स होंगे। तालीमी बोर्ड्स के तमाम फैसले इत्तफाक राय से मंजूर किए जाएंगे। दूसरी जानिब बोर्ड्स मुलाजमीन ने तालीमी बोर्ड की खुद मुख्तारी खत्म करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बोर्ड मुलाजमीन ने कहा है कि फैसले से तालीमी बोर्ड का मयार मजीद गिरेगा। रेलवे सिस्टम में महदूद ट्रेन ऑपरेशन के बावजूद बोगियों की शदीद किल्लत। 66 ट्रेनों के लिए दरकार 1367 बोगियों की बजाय 1046 बोगियों से ही काम चलाया जाने लगा। सिस्टम में 30 मील ट्रेनें और इंटरसिटी 36 ट्रेनें चल रही हैं। 66 ट्रेनों के दरकार 1367 बोगियों के बजाय 1046 बोगियों से ही काम चलाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 327 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 39 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर चलाई जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मेंटेनेंस के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से हादसात का खदशा बढ़ गया है। रेलवे सिस्टम में मौजूद 621 बोगियां मुरम्मत के लिए तवज्जो की मुंतज़िर हैं। फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बर वक्त मेंटेनेंस की राह हायल होने लगी है।
यहाँ पर आपको बताएं कि मनावा कोठी स्टॉप के इलाके में 4 रोज से बिजली गायब है, पानी भी नायाब हो गया, जबकि गर्मी, हब्स और पानी न मिलने से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। मनावा कोठी स्टाफ के इलाके के मकीनों का कहना है लेस्को कम ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए हैं मगर वापस नहीं लगाया जा रहा। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 25,000 रुपए भी दिए मगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। ट्रांसफार्मर कभी उड़ जाता है तो रखने भी नहीं आते और हमने 25,000 रुपया दिया था, ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने पूरे मोहल्ले ने, ठीक है, और हमें अभी तक वो उठा के ले गए हैं, सर्दियों का उठा के ले गए, अभी तक वो आया नहीं है। हमारी 4-4 दिन लाइट नहीं आती, हम क्या करें, देखें। पता नहीं क्या बिजली का भी यही मसला है, 6 दिन पहले नहीं आई, 1 दिन आई है तो 4 दिन आज हो गए हैं। गाय भी है तो 2 मिनट आई, बस 4-4 घंटे आती नहीं, 6-6 दिन आती नहीं। हुकाम को बार बार दरख्वास्त करने के बाद भी मसला हल नहीं किया जा रहा। गर्मी में ख्वार होकर रह गए हैं, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं मगर बिजली आती ही नहीं है। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई की बहनों समेत 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असलम इकबाल, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, उज़मा खानम और अलीमा खानम समेत दीगर के इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने जिना हाउस हमला केस की समाअत की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की 22 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और मुल्जिमान के इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। जानबूझकर रूपोश हैं, वारंट गिरफ्तारी के नोटिस वसूल नहीं कर रहे, इश्तिहारी करार दिया जाए। तहरीरी फैसले के मुताबिक हम्माद अजहर, फरूख हबीब, आजम खान सवाती, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। अंदलीब अब्बास, जुबैर नियाजी, हस्सान नियाजी, उस्मा खानम, अलीमा खानम, करामत अली खोकर और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया गया है। अदालत ने केस के तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है और पुलिस को इश्तिहार शाया करा के 16 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। पुलिस ने रिमांड की मियाद खत्म होने पर मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करके रिमांड में तौसीह की इस्तदा की। थाना शादमान नजर आतिश करने और पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद और रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। मुलजिम के वकील ने अदालत से अस्पताल से बीमारी की रिपोर्ट मंगवाने की इस्तदा की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, इलाज और मेडिकल का हुक्म दे रखा है, आप ताज़ा रिपोर्ट खुद जाकर ले सकते हैं, अदालत को इन मामलात में न डालें। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ केस में इजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करके रिमांड में तौसीह की इस्तदा की। विरासती जायदादों की तकसीम से मुतालिक सिविल कोर्ट का दायरा अख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। सिविल कोर्ट में कार्रवाई ताहुक्म सानी रोक दी गई। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट पर अमल करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। नाकिस क्वालिटी का सोलर सिस्टम लगाने पर स्काई इलेक्ट्रिक कंपनी DHA के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। कैंट के डॉक्टर रिजवान ने कंपनी के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। खातून के साथ 18 साल पुराने करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। 18 साल के बाद एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम खातून को प्लॉट की रकम वापस करने पर रजामंद हो गया है। मुलजिम हाजी मोहम्मद इरशाद और दीगर ने खातून के साथ 2006 में फ्रॉड किया। मुलजिम हाजी मोहम्मद इरशाद ने माहा बतूल को अपना पहले से फरोख्त शुदा 8 मरले का प्लॉट धोखाधड़ी से फरोख्त किया और रकम भी वापस नहीं की। माहा बतूल 18 साल इंसाफ के लिए ख्वार होती रही। 18 साल बाद एंटी करप्शन ने माहा बतूल की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया। धोखेबाजों का सरगना हाजी मोहम्मद इरशाद गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार हुआ तो खातून को प्लॉट की रकम एक साथ में देने पर राजी हो गया। खातून से राजीनामा होने पर अदालत ने मुलजिम हाजी इरशाद की बाद अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली, जबकि शरीक मुलजमान पटवारी शौकत अली, पटवारी नवाज और इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन के छापे जारी हैं। गिरफ्तारी का जादू चल गया। मुलजिम गिरफ्तार न होता तो खातून को रकम न मिलती। अगर मुलजिम 18 साल पहले गिरफ्तार हो जाता तो खातून को 18 साल इंसाफ के लिए ख्वार न होना पड़ता। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर। शामनगर चमनबाग मुस्लिम लीग नून ख्वातीन विंग की मीटिंग UC 73 चेयरमैन हाजी जाहिद खान के डेरे पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। UC 64 राजगढ़ में मियां गजनफर अली जावेद के दफ्तर में भी मीटिंग का मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा।
شام نگر اور راج گڑھ میں آج لیگی رہنما مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں میاں مرغوب احمد، ان کی جانب سے ان کی ہدایت پر جو خواتین ونگ ہے ان کا جو میٹنگز کا انعقاد کیا گیا. میرے ہمراہ یہاں پر لاہور کی جو پریزیڈنٹ ہیں سعدیہ تنویر وہ بھی موجود ہے، میاں مرغوب بھی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں. بتائیے اس میٹنگز کا کیا انعقاد ہے، کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ شکریہ جی. یہ ہم نے انفیکٹ تو میٹنگ کا انعقاد رکھا تھا کہ آرگنائزنگ باڈی ہم نے ترتیب دینی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے خواتین کو یہاں ملایا تھا. لیکن یہ میاں جوید صاحب یہاں کے روئے رواں ہیں، انہوں نے اس میٹنگ کو خواتین کنونشن میں تبدیل کر دیا. یہ رات کے 10 بجے اس محبت کا اظہار کر رہی ہے کہ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لوگ میاں محمد نواز شریف کو چاہتے ہیں اور لوگ پی ایم ایل این کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. سعدیہ تنویر صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے کہیں گی، جو لوگوں کا مجمع عورتوں کا اکٹھا کیا ہے، اس حوالے سے کیا جوش و جذبہ کیسا ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چیف جو آرگنائزر ہے مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی ہدایت پہ ہم لوگ تنظیم نو کر رہے ہیں. تو اس علاقے میں جو کہ یہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا آبائی حلقہ ہے، تو ہم لوگ تقریباً 1 ہفتے سے یہاں پہ تمام یوسیز میں جا رہے ہیں. میاں مرغوب صاحب اور میں نے آج ہمارا یہ 15واں یوسی کا ایک دورہ تھا، اور یہ بیسیکلی ایک تنظیمی میٹنگز ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کی عوام میں اتنی محبت ہے کہ جس جگہ ہم جاتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی تنظیمی میٹنگ جو ہے وہ ایک جلسے کا روپ دھار لیتی ہے. تو یہ چیز کا پروف ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے علاوہ ہماری مشکلات کو کوئی اور حل نہیں کر سکتا. بالکل، چھوٹی سی تنظیمی میٹنگز جو ہیں وہ جلسے کا روپ اختیار کر لیتی ہیں. یہاں پر یہ 15واں اس وقت یہ میٹنگ یہاں پر جاری ہے. ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ. پی بی 162 اور 173 سے پی ٹی آئی خواتین کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان. نون لیگ میں شامل ہونے والی خواتین کو سیف الملوک کھوکھر نے خوش آمدید کہا. نصیر آباد میں صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر سے پی ٹی آئی کی ہنا خالد، حمد میر اور بشرا ندیم، فریحہ حمید، عائشہ خان، رضا سلطانہ، امل فرحان نے ملاقات کی اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا. جبکہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والی پی ٹی آئی کی خواتین نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہی واحد جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلا سکتی ہے. نگران وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی. کہتے ہیں کہ ادویات کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. جبکہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے اعلیٰ معیار کی ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز میں جدید ترین آلات مہیا کر رہے ہیں. ضلعی کوالٹی کنٹرول بورڈز کے سیکریٹری اپنے اضلاع کے ہسپتالوں کے لیے معیاری ادویات کی شفاف طور پر خریداری یقینی بنائیں. ادویات محفوظ رکھنے کے لیے ویئر ہاؤسز کی استعداد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر جمال ناصر نے ڈرگ انسپیکٹرز اور افسران کی ملی بھگت سے جعلی ادویات فروخت ہوئیں تو انہیں اس کا حساب دینا ہوگا. ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا. سید علی ناصر رضوی نے محرم الحرام کی تمام مجالس اور جلوسوں کی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا. خواتین کے مجالس میں لیڈیز پولیس اہلکار تعینات کرنے، مجالس اور جلوسوں کے لیے چھت ڈیوٹی لازم لگانے، اوقات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی. جبکہ سیکیورٹی انتظامات میں امن کمیٹی کے ممبران، جلوس اور مجالس کے منتظمین متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی بھی ہدایت کی. ڈی آئی جی آپریشنز کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر شہر بھر میں سرچ اینڈ کامبیٹ آپریشن جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور کا امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات کا دورہ. ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی بھی ہمراہ تھے. ایس پی صدر وقار عظیم کھرل اور اے ایس پی چونگ سدرا خان بھی ان کے ساتھ موجود تھیں. سی سی پی او نے امام بارگاہ کرنل مجتبیٰ امام بارگاہ نواب کزلی باش کا دورہ بھی کیا، جبکہ امام بارگاہ پنجتن پاک ٹاؤن شپ میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا. بلال صدیق کمیانہ کی امام بارگاہوں کے منتظمین لائسنس ہولڈر سے ملاقات. امام بارگاہوں اور مجالس کے لیے بھرپور سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت. کنٹرول روم سے لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ عشرہ محرم میں امن و امان قائم رکھنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے.
एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने मॉडल टाउन से निकलने वाले नवी मुहर्रम के जुलूस के रूट का दौरा किया और हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया। एसडीपीओ मॉडल टाउन सर्कल ने एसपी को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों और नस्ब शुदा सीसीटीवी कैमरों का भी मुआयना किया। इस मौका पर एसपी मॉडल टाउन ने जुलूस के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अम्मारा शिराजी ने अमन कमेटी के मेंबरान और मुंतज़मीन मजालिस और जुलूस के साथ राबते में रहते हुए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने का हुक्म दिया है। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से फ़िक्रे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। शोरा और अदीबों ने इमाम आली मुकाम और उनके रफ़क़ा की शहादत के हवाले से कलाम पेश किए, जबकि अकादमी फ़रोग़ अदब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अलहमरा आर्ट सेंटर की अदबी बैठक में फ़िक्रे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि महफ़िल मुसालमा भी हुई। शायर करामत बुखारी की ज़ेर सदारत शोरा ने कलाम पेश किया, जबकि साजिद अली साजिद, असलम सईदी, मुनीर अख्तर, डॉक्टर एम इब्रार और आदिल मिनहास, एमआर कमाल और दीगर ने मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अपने कलाम पेश किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल 90 और 92 में 400 kV के ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां नुमान ने दोनों यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया, जबकि इस्लाम रोड, झांझा रोड, करमाबाद, इस्लामाबाद कॉलोनी और चौधरी कॉलोनी में नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब से बिजली का दरीना मसला हल हो गया। हाफिज़ मियां नुमान ने कहा कि दोनों यूनियन काउंसिल्स के वासियों से वादा किया था, जो कि पूरा हो गया है। मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब हुई। सोशल मीडिया टीम को एनए और पीपी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा अहमद हसन ने नून लीग की सोशल मीडिया टीम में नोटिफिकेशन तकसीम किए। यूनियन काउंसिल्स के सोशल मीडिया मेंबरान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। इस मौका पर ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात बन चुकी है। हल्के की यूथ का जज्बा मुतासर कुन है। तकरीब में उज़ैर कियानी, तौसीफ शाह, हमजा, रिजवान, हम्माद कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की।